ሰላም የኢትዮ ሚዲያ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከባለፈው ከፓርት 2 የቀጠለውን ቪዲዮ ይሆናል። the same question ነው። ልዩነቱ ዛሬ ማሳያችሁ በሰርቨር 2008 ሰርቨር 2008 አረግና ክላይንቴን ደግሞ ዊንዶውስ 7 አርጌ በሁለቱ መካከል ያለው ኔትወርክ እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ already previously የተጠየቁ questions ናቸው። ታስክ 1 ላይ installation of server operating system server 2008 ኢንስቶል እናደርጋለን። ያንን አላሳየም ግን ከኢንስታሌሽን ቀጥሎ ያለውን ፓርት ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ we're going to create active directory coc.local and dhcp configure እናደርጋለን with this range and ግሩፖችን ክሬት እናደርጋለን ዩዘሮችን ግሩፕ ክሬት አድርገን ግሩፖች ውስጥ ጆይን እናደርጋለን። በተጨማሪ access limitation ክሬት እናደርጋለን and we will join ክላይንቱን ወይም ዊንዶውስ 7 ኮምፒውተርን ጆይን እናደርጋለን ከሰርቨር 2008 ጋር ማለት ነው። በመጨረሻ ዳታ ሼር እናደርግና በዚህ መልኩ የምናጠናቅቅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ I'll try to show you all the things on virtual computer or virtual install የተደረገ ላይ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ፕራክቲካሊ እናንተ በመሰሩ ሰዓት በመጀመሪያ ኬብል ማገናኘት ይጠበቅብናል። ያው ታቁታላችሁ already ኬብል ካገናኘን በኋላ the next thing IP configure ማድረግ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። በተጨማሪ ድራይቨር ካልተጫነም ድራይቨር ኢንስቶል ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን ሰራው static IP address configure አደርጋለሁ on my server. So we're going to open manage network connection and here we will get local area connection around here. So local area connection ላይ right click and property. So now we're going to choose internet protocol version 4 and property we're going to assign IP address. So last time እንደተነጋገርነው IP address assign በምታደርጉ ሰዓት እዚህ ጋር ለምሳሌ DHCP range ከ2 እስከ 4 ተሰጥቶናል። ስለዚህ 192.168.1.1 ለሰርቨር መጠቀም ይችላል። ከ2 እስከ 4 ደግሞ ለክላይንቶቼ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። let me check it again 192.168.1.1 yeah correct ነው። so DNS ላይ 192.168.1.1 DNS ሰርቨራችን ይሄ ስለሆነ ራሱን ማስገባት ይጠበቅብኛል። ኦኬ ክሎዝ። ስለዚህ መጀመሪያ ስራችን የሚሆነው IP address አሳይን ማድረግ ነው። የሚቀጥለው active directory create ማድረግ ይጠበቅብናል coc.local በሚል so we can go to server manager or DC promo ብላችሁ access ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለቱም ይቻላል። so I will choose roles add role and next and now I will choose active directory domain service. Here the second one. Next again next and now we're going to click on install. so መጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምታዩት installation succeeded እያለ ነው። ብዙ ጊዜ የምንሰራው ሚስቴክ እዚህ ስቴጅ ላይ ከደረስን በኋላ active directory ጫነ መስሎን close ብለን የምንወጣበት ኮንዲሽን አለ። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር wizard close አድርጋችሁ በdc promo.exe መግባት ትችላላችሁ or እዚህው ጋርም ክሊክ አድርጋችሁ መቀጠል ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን click on this one close ብላችሁ የምትወጡ ከሆነ እንደነገርኳችሁ ኢንስታሌሽኑ ሙሉ ለሙሉ ኢንስቶል አይሆንም ማለት ነው ወይም active directory properly አልጫንም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን መቀጠል ይኖርብናል active directory next
and we're gonna choose create a new domain in a new forest. It's almost ተመሳሳይ ነው ከሰርቨር 2003 ጋር የተወሰነ ዲፍረንስ ቢኖረውም ማለት ነው። So now we're gonna add coc.local, sorry, and next. Now we can choose any functional level. I will use default, again default. So now I want to add also DNS server. ስለዚህ እንደተመረጠ ተዋለው next, and yes, again yes. How saving location ነው in TDS folder ውስጥ ነው everything saved የሚሆነው. So now restore mode password እናስገባለን. Next, again next. Now it will start installing Active Directory domain service on መጫን ይጀምራል ማለት ነው። Now we will gonna click on finish. So restart ማድረግ. So now PC restart አድርጎ ጨርሷል. So now Active Directory properly መጫንና አለመጫኑን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እንደምታዩት Active Directory installed ሆኗል ማለት ነው። So the next question, Active Directory create ካደረግን በኋላ DHCP configure እናደርጋለን with the range of this one. So የሚቀጥለው ይሄንን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ I will go to server manager again, and I will choose roles, and now I will click add roles and click next. Now we will choose DHCP server መርጣለን, and we'll click next, again next. Now እንደምታዩት የሰርቨራችን IP address እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ሆኗል, and I will click next. ዶሜንም እንደምታዩት ዲስፕሌይ ሆኗል። preferred DNS ይሄንን ያስገባሁት ዲፎልቱን ምንም እንቀይረው ነገር የለም። again next. Now here ይሄን next ብለን የምናልፍ ከሆነ DHCP ሬንጁን adjust አላደረግንም ማለት ነው። ስለዚህ DHCP ሬንጁን እዚህ ጋር ነው ማስገባት የሚጠበቅብን። add ላይ ክሊክ እናደርጋለን። scope name any name መስጠት ትችላላችሁ። let me give it HNS, and starting IP address 192.168.1.2 up to 192.168.1.4 ከሁለት ከአራት ነው የተባልነው። ስለዚህ አንደን እዚህ ጋር እናስገባለን። and the other one የክላስ C subnet mask address እናስገባለን። default gateway ምንም የለንም፣ ስለዚህ ማስገባት አይጠበቅብንም ማለት ነው። ስለዚህ here starting IP address እዚህ ጋር end questionኑ ላይ እንደተሰጣችሁ ማለት ነው። subnet ማስካችሁን ደግሞ ክላስ B ከተጠቀማችሁ የክላስ B፣ እዚህ ጋር እንደተጠቀምነው ከሆነ ደግሞ ክላስ C ነው የተጠቀምነው። ስለዚህ ክላስ C subnet mask ማስገባት ይጠበቅብናል። ስንጨርስ I will click OK። ስለዚህ እንደምታዩት ሬንጁ ዲስፕሌይ ሆኗል። ምናልባት የተሳሳትነው ነገር ካለ we can edit ማድረግ ትችላላችሁ። ሲጨርሱ we're gonna click next. Now here version 6 DHCP enable ላድርግላችሁ ወይ ያለ ነው። we don't need it, we are using version 4. ስለዚህ disable የሚለውን መርጣለን and click. ያውችን skip ማድረግ አይጠበቅባችሁም። authorization skip ካረጋችሁ manually authorize ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ I'll use the default one again, so I'll click next. So መጨረሻ ላይ ያው
ኮንፊርም እንድታረጉ ያስገባችኋቸውን ኢንፎርሜሽኖች ጠቅላላ ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል። ስለዚህ ትክክል ካልሆነ ወደ previous step ተመልሳችሁ adjust ማድረግ ትችላላችሁ። but in my case is correct everything። ስለዚህ install ምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። so now installation ጨርሷል and we're gonna click close። ኖርማሊ እዚህ ጋር ከጨረሳችሁ በኋላ ቼክ ማድረግ ይቻላል። ክሊያንት ሳይድ ላይ IP address አውቶማቲካሊ ሰጥቷል አልሰጠም የሚለው ማየት ይቻላል። መጀመሪያ ግን እዚህ ጋር መጫኑን አለመጫኑን ቼክ እናርግ። ሶ አድሚኒስትሬቲቭ ቱል ውስጥ እንገባለን and DHCP ሚል ማግኘት አለብን and በተጨማሪ ከከፈትን በኋላ አድሬስ ፑል ውስጥ ኮንፊገር ያደረግነው ነገር መኖር መቻል አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲስፕሌይ ሆኗል። አድሬስ ሊዝ ላይ ደግሞ ልክ ሊዝ በሚያደርግ ሰዓት ወይም ለክሊያንቶቹ IP address በሚሰጥ ሰዓት እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አድሬስ ፑል ላይ ኤቭሪቲንግ አለ። ሊዝ ላይ ደግሞ ከሰጠ በኋላ እዚህ ጋር ቼክ ለማድረግ ሞክራለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊንዶውስ 7 ኮምፒውተር አለኝ። ስለዚህ እሱ ላይ ሎግ አረግና now we'll go to local area connection ላይ እንሄዳለን። and local area connection ላይ by default normally ቼክ በምናደርገው ሰዓት ዲስፕሌይ አይሆንም ወይም private IP address ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው። ስለዚህ ዲስብል ላድርገውና ኢኔብል በምናደርገው ሰዓት እንዴት እንደሚያደርግ ለማየት እንሞክራለን። as you can see አይደንቲፋይ ያደረገ ነው። አይደንቲፋይ አድርጎ በሚጨርስ ሰዓት now ዶሜኑን እንደምታዩት አግኝቶታል። ስለዚህ ዲቴይልስ ላይ በመገባ ሰዓት ሁለትን ሰጥቷል። ሰብኔት ማስክ ሊዝ ኦብቴንድ የተደረገበት ኤክስፓየር የሚያደርግበት DHCP ሰርቨር IP address other things እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲስፕሌይ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ስራ ይሄን ካየን በኋላ ጆይን ማድረግ ነው ማለት ነው። ለምን ክሊያንታችን ኦሬዲ IP address አግኝቷል ማለት ነው። ስታቲክ ቢሆን ግን እዚህ ጋር መጣን IP address ማስገባት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ DHCP ጥቅሙ ምንድነው? እያንዳንዱ ክሊያንት ላይ እየሄድን IP address ማስገባት አይጠበቅብንም ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ሰርቨሩ ለክሊያንቶች እንደምታዩት የተለያዩ IP addressዎችን ይሰጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ለዚህ 2 ሰጥቷል። ሌላ ክሊያንት ካለን 3 ይሰጣል። another ክሊያንት ካለን ደግሞ እስከ 4 መስጠት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ያየነው ሬንጅ 3 ኮምፒውተሮችን ክሊያንት አድርገን ለመጠቀም ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ነው ሰርቨራችን ላይ እንመለሳለን። ሶ ሪፍሬሽ በምናደርግ ሰዓት እንደምታዩት ሊዝ ኢንፎርሜሽን ዲስፕሌይ ሆናል ማለት ነው። አድሬስ ሊዝ ውስጥ ለማን ሊዝ እንደተደረገ ኮምፒውተር 1.coc.local ይላል። የአይፒ አድሬስ ተሰጥቷል ነው የሚለው። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓት ሊዝ ኢንፎርሜሽን እየመጣችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። so the next question task 2 ነው የምንሰራው። we will create 2 groups ሁለት ግሩፖችን ክሬት እናደርጋለን finance እና administration and the other one finance group ስር COC user 1 user 2 ክሬት እናደርጋለን and finance group ውስጥ join እናደርጋለን and administration group ውስጥ ደግሞ COC user 3 እና COC user 4ዎች አሉን ማለት ነው። በተጨማሪ ዩዘሮቹን ክሬት በመናደርግ ሰዓት create user privilege to change their password at the first login ላይ COC user 3 እና 4 ሲገቡ ፓስወርዳቸውን ቼንጅ እንዲያደርጉ ይፈልጋል። ስለዚህ ይሄንንም አብረን በዛው እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ 1 2 3ን አያይዤ ለማሳየት ሞክራለሁ ማለት ነው። so open administrative tools active directory users and computer. so now coc.local ላይ ነኝ። I will create 2 groups. so right click new group. I will give it the first group name finance and the other group name administration. I will create 2 users. የመጀመሪያው ሁለት ዩዘሮችን ክሬት አደርግና
ፋይናንስ ስር ሜምበር አደርጋለሁ COC ዩዘር 1 ዩዘር COC user 1 next and የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ችግር የለውም ሁለተኛውን ኦፕሽን ብንመርጥ ቼንጅ ባያደርጉ ማለት ነው COC user 3 እና 4 ግን የተጠየቅነው መጀመሪያ ሎግ በሚያደርጉ ሰዓት ቼንጅ እንዲያደርጉ ነው ስለዚህ መምረጥ አለብን ለ3 እና ለ4 ለ1 እና ለ2 ግን መምረጥ አይጠበቅብንም I'll add a password እዚያውን የመጀመሪያዎቹን ዩዘሮች ጨርሻለሁ ሜምበር ማድረግ እችላለሁ ፋይናንስ ስር add so COC user 1 and COC user 2 okay ሁለት ዩዘሮች ክሬት አደርጋለሁ COC user 3 and here የመጀመሪያውን መምረጥ ይኖርብኛል ለምን 3 እና 4 በሚገቡ ሰዓት ኔክስት ሎጊን ላይ ፓስወርድ ቼንጅ እንዲያደርጉ ይፈልጋል ስለዚህ ለማድረግ ደግሞ የሚጠቅመኝ የመጀመሪያው ነው እሱን መምረጥ ይኖርብኛል ማለት ነው ላድ ፓስወርድ and መጨረሻ አንድ ዩዘር ይቀረኛል user 4 በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ አጌን ልክ እንደቀደሙ ፋይናንስ ላይ ሜምበር እንዳደረኩት አድሚኒስትሬሽን ላይ ደግሞ ሜምበር አደርጋለሁ ማለት ነው ባይ ዘ ዌይ ቼክ ኔም በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ ኖርማሊ እኔ ፉል ኔሙን እያስገባው ስለሆነ ነው ስለዚህ በምን እንደሚጀምር የተወሰነ ካያችሁ በኋላ ቼክ ኔም ማለት ትችላላችሁ ለምሳሌ ፎር ኦኬ now okay try okay so now ቼክ በምናደርግ ሰዓት ሁለቱ ሜምበር ሆነዋል ፋይናንስ ላይም ደግሞ ሁለቱ ሜምበር ሆነዋል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ 3 ኳስሽኖች ታስክ 2 ላይ ያሉት ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው so the next one limitation create ማድረግ ነው ይሄ ሲሚላር ነው ከዚህ በፊት ካሳየሁት ጋር anyways I'll try to show you again so limitation create ማድረግ የተፈለገው ፋይናንስ ግሩፕ ላይ ነው ስለዚህ ፋይናንስ ዩዘሮች ላይ ሊሚቴሽን ዴት ክሬት እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው so I'll double click on finance and I'll double click on user and you have to choose account and log on hours now by default እንደምታዩት ሎጎን permitted ነው ወይም በማንኛውም ሰዓት መግባት ይችላሉ ስለዚህ first deny እናደርግና ለምሳሌ በእኛ የተሰጠን ከ8 ሰዓት ያ
8 a.m. up to 5 p.m. ነው። ስለዚህ 8 ጋር ሄዳለሁ 8 a.m. up to 5 p.m. ነው and it's like Monday up to Friday ስለዚህ በዚህ መልክ ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውጪ ምን ማለት ነው? እዚህ ሰሌክት ካረኩት ውጪ ዩዘሩ መጥቶ አክሰስ በሚያደርግ ሰዓት ሎግ ማድረግ አይችልም ሰርቨሩ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ብቻ በሚመጣ ሰዓት ከሰኞ እስከ አርብ በእኛ በኢትዮጵያን ማለት ነው ከ2 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ድረስ መስራት ይችላል ማለት ነው ወይም መጠቀም ይችላል ፒሲውን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ባሉ ታይሞች አክሰስ ሊሚትድ ነው ወይም ደግሞ አክሰስ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ አጀስት ማድረግ እንችላለን። ሁለቱም ዩዘር ላይ ደብል ክሊክ እያደረጋችሁ አጀስት ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሶ the next thing join ነው የምናደርገው። so I will go to straight to Windows 7 PC so computer ከፍታለን ኮምፒውተር ላይ right click and we'll choose property ከዚህ በፊት ስንሰራቸው ከነበሩት ስቴፖች ጋር ተመሳሳይ ነው and here we'll click on change setting and again I'm gonna click change and I'm gonna add domain so I'm gonna click domain and domain add አደርጋለሁ COC so okay በምጫን ሰዓት it will ask me username and password which means የዶሜን ክሬት የተደረገበትን የሰርቨር ዩዘርኔም እና ፓስወርድ አድ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። administrator and my password so exactly ትክክል ከሆናችሁ ዶሜን ወደ ዶሜኑ ጆይን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዶሜኑን ጆይን ካረገ በኋላ በፈለግነው ዩዘር ቅድም ክሬት ካረግናቸው 4 ዩዘር አንዱ አክሰስ ማድረግ ወይም መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ጆይን አድርጓል። so I will gonna click OK again OK ያው ሪስታርት ማድረግ አለብን ቼንጁ ሜድ እንዲሆን ማለት ነው and restart now so አሁን እንደምታዩት ሪስታርት አድርጓል። ስለዚህ በመንከፍት ሰዓት በመጀመሪያው ኮምፒውተር ዩዘር መግባት እንችላለን ኦርስ ደግሞ በዶሜናችን እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የምፈልገው በዶሜን ነው so I will choose other user so እንደምታዩት ዶሜናችንን እዚህ ጋር ያሳየናል። so username አስገባለሁ for example በመጀመሪያው መግባት ፈልጋለሁ so COC user1 password so በዚህ መልኩ ሎግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so በፈለግነው በአንድ ዩዘር ሎግ ማድረግ እንችላለን። so ይሄ ሎግ እስኪያደርግ ድረስ ምን እናደርጋለን ከሰርቨሩ ላይ ሆኜ ፋይል እንዴት ሼር እንደምናደርግ ለማሳየት እሞክራለሁ ማለት ነው። so let me create sample folder so let me open it the folder text document create so 1 3 this
this is to show you how to create server-based network. So let me save it. ስለዚህ ይሄንን ሳምፕል ሚለው ፎልደር ሼር ማድረግ የምፈልገው ለCOC user 1 ነው። so let me add ስለዚህ ምን አይነት permission level ይኖረው እዚህ ጋር adjust ማድረግ እችላለሁ እኔ ኦነርም እንዲሆን ነው የምፈልገው so እነዚህ የራሳቸው የሆነ ዲፈረንስ አላቸው ሪደር ምን መርጥ ከሆነ ዩዘሩ ሪድ ብቻ ማድረግ permission ያለው ስለዚህ ፋይሉን እንደፈለገ መቀየር አይችልም contributor ሪድ ማድረግ ይችላል በተጨማሪ አድ ማድረግ ይችላል but delete ማድረግ አይችልም in the case of co-owner ግን ማንኛውም ስራዎችን መስራት ይችላል ልክ እንደ አድሚኒስትሬተር ማለት ነው so I'm going to share then እንደምታዩት ሼርድ ነው ስለዚህ now ክላይንት ላይ ሄደን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት ክላይንቴ COC user 1 በሚለው ከፍቷል so I'll open computer so ኔትወርክን እንከፍታለን ምናልባት አንዳንዴ ኔትወርክ ዲስከቨሪ እንደዚህ turned off ከሆነ እዚህ ጋር ምንም ዲስፕሌይ አይሆንም ስለዚህ ኦን ማድረግ ይጠበቃል ኦን ስናደርግ ያው አድሚኒስትሬተር መጠቀም ይኖርብናል አድሚኒስትሬተር ፓስወርድ ጨምር ማለት ነው ያ now ኦን ሆኗል ስለዚህ ኮምፒውተር 1 ክላይንቴ ነው ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ሰርቨር ነው by the way ኔሙን መጀመሪያ ላይ ሄዳችሁ ቼንጅ ካረጋችሁት በዛ ኔምም ዲስፕሌይ የሚሆንበት ኮንዲሽን አለ ስለዚህ አንዳንዴ እንዳትቸገሩ ሰርቨር ላይ ሄዳችሁ ኮምፒውተር ላይ ራይት ክሊክ and property and change setting and you can change the name ኔሙን ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ለምሳሌ ኮምፒውተር ኔም ይላል ይሄንን ነው እዛ ጋር ዲስፕሌይ ያደርጋል ስለዚህ ሰርቨር ካልኩት or my server or any name ከሰጣሁት ያንን ኔም እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ I'll open this one and administrator desktop ከዚህ ነው ሼር ያደርኩት ከታ so sample ሚለውን ከፍታለሁ 1 2 3 ስለዚህ shared የሆነው ቴክስት እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ዩዘሩ ፐርሚሽን ስለተሰጠው ዩዘሩ any information እዚህ ጋር አድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ጥያቄዎቹን ጨርሰናል ስለዚህ ዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል የመጨረሻውን ቪዲዮ next week ቲዮሪ ላይ የተወሰነ ፖይንቶችን ለማቅረብ ሞክራለሁ ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ ለፔጁ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ if you like the video like and share thank you አመሰግናለሁ